नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 6 अगस्त मंगलवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर तेज खबर उपर नजर पकड़ा पूर्व आपण गोटे अनुरोध वीडियो को लाइक करी केउ जिलू देखुं निश्चित गोटे लेखे कमेंट करने को भूलिए चलतु आरंभ करवा आज दिन खबर नंबर 1 राज्य में 5 दिन जाए लगी वर्षा आगामी 24 घंटे प्रबल वर्षा 16 जिला को येलो वार्निंग जारी तेबे 5 दिन जाए लगी वर्षा बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देछि आउ 16 जिला गुड़िक है कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा गंजाम गजपति खोर्धा नयागढ़ सुंदरगढ़ मयूरभंज केउंझर कटक बरगढ़ झारसुगुड़ा गोटे दुईटी स्थान में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा जारी रहिबो एबे आसंता काली ठारू लगातार 5 दिन जाए वर्षा हो बोली सूचना मिलुची तबे 18 तारिख में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 4 जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर को जारी करा जायछि तेबे जिला मानकरे 7 रु 20 सेंटीमीटर वर्षा होई पारे सबुठारु बड़ कथा होछि जे तलिया अंचल मत्स्यजीवी मानक मना करा जायछि समुद्र भीतर को न जिया पई काहे कि ना लगातार 5 दिन वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग एने सूचना देछि ओडिशा रे पुणी आलू संकट यूपी पर एबे पंजाब रु आसीपारे आलू तेबे राज्य रे आलू संकटर समाधान पई उत्तर प्रदेश पर एबे दरकार पड़ले पंजाब रु अणाजिबो आलू यह कहिसेंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सेपटे उत्तर प्रदेश रु आसुथबा आलू पचा रहितबारु समस्त प्रतिज्ञा रखिचंती से कहिसेंती यूपी आलू पचिबा मिछ कथा एही आलूर गणवत्ता एवं रहुथुवा कुआ जाउची राज्य रे किछि दिन हेला आलू संकट देखाउची एथिपई विभिन्न स्थान रे आलूर दाम मध्ये उच्चा रहिची जाहाकु नै खाउटिंग मनरे मध्ये असंतोष प्रकाश पाइची तेणु आलू दरकार पड़ले शेषरे पंजाब रु आसियो बोली कहिसंती खाद्य मंत्री कृष्णचंद्र पात्र पुणे 15 दिन पर आरंभ है मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अभियोग शुणाणी तेबे जनसाधारण अभियोग शुणुचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री उपस्थित अच्छा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा या सहित विभिन्न विभाग मंत्री उपस्थित रही जन लोकंर अभियोग शुणुचंती लोकंक अभियोग हारी गुहारी शुणिबा परे तुरंत समाधान पई संपूर्ण विभाग को मुख्यमंत्री मध्य आदेश देउचंती स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड खाद्य जोगाण खाउटी मंत्री कृष्णचंद्र पात्र वाणिज्य परिवहन मंत्री विभू भूषण एवं गृह नगर उन्नयन कृष्णचंद्र महापात्र जंगल परिवेश जलवायु परिवहन गणेश राम सिंह खुंटिया मध्य समस्त उपस्थित थिले आ गरीब लोकंकर गुहारी शुणिबा सहित तांकर समाधान किबळी हेबो से नै मध्य निश्चित आदेश देउचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुणी थरे फेरिछि मेलेरिया चिकित्सित हेउचंती 5 जण शिशु और महिला तेबे चली वर्षा ऋतु तेणु स्वास्थ्य विभाग मुंड विधा कारण पलटि मशा जनित रोग वर्षा दिन में मशा वंश विस्तार करुवा बेले मशा जनित रोग यथा मेलेरिया डेंगू भली मारात्मक रोग एवं स्थान में देखा से आनंदपुर अंचल में काय विस्तार करुच्ची मेलेरिया ज्वर गत 2-3 वर्ष ज्वर गाँ बा लोक देखा मिलुले एवं प्रति मसरे ज्वर देखा मिलूची विशेषकर आदिवासी अधुषित आनंदपुर ब्लॉक बुढ़ेकुद पंचायत रे मंडपड़ा गाँव में व्यापक हो गला मेलेरिया आउ खाली से गाँव में बेले कि नुहे सारा ओडिशावासी को सतर्क करिसेंती प्रधानमंत्री ता सहित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते आम समस्त को सतर्क रहिबाकु पड़िबो कारण प्रति चिकित्सालय एवं 5 जन शिशु समेत जड़े महिला चिकित्सित होउचंती तेणु एही प्रति ध्यान देवा उचित बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते घर सजाड़ुचंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक नेता को डाकी नेउचंती फीडबैक तेबे जिलावारी नेता को डाकी नेउचंती फीडबैक मयूरभंज गंजाम नेता को सह नवीन को आलोचना असंतोष शांत करी संगठन को मौजूद करने परामर्श खूब शीघ्र राज्य स्तरीय कमिटी हेब कलेबर आ पराजय पर संगठन सजाड़ुची बीजेडी नेता को डाकी समीक्षा करुच्ची नवीन पट्टनायक आ कह 30 जिले समीक्षा पर बदल संगठन एवं विरोधी दल भूमिका तुलाउचंती बीजेडी सेपटे बीजेपी सरकार आसीथिले ही संख्या कम रही तेणु एकाठी होई काम कले दल लोक पूर्ण आवासन
ଏବଂ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଏବେ ବିଜେଡି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ମନରେ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଖୋଲି କହିଦିଅ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଏବେ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମହାସ୍ନାନ ନୀତିକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେବକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନୀତି 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଚିତା ଲାଗି ନୀତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦକୁ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଏମିତି ଘଟିଲା ସବୁ ଲୋକ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭାତ ଦିଆଗଲା ଆଉ ତା ସହିତ ମିଳିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନିଜାମାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଠାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଉଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତେଲ ମିଶା ଭାତ ପରିସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା, କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ଭାତ ମିଳିଲା, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ 130 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ତେଲ ମିଶା ଭାତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ତାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି। ସେପଟେ ଏଜେନ୍ସିର ଆୟୋଜକ ସୁଶୀଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ଡାଲି ଅଧିକ ସିଝି ଯାଇଥିବାରୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାତ ସହିତ ତେଲ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ଗୋଦାମରେ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାମରେ ଖତ ଖାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ଗରିବ ପେଟକୁ ଆହାର ମୁଠା ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଗୋଦାମରେ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 243ଟି ପିଡିଏସ୍ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଦାମରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସଢୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସେମିତି ଗୋଦାମରେ ପଡି ଖତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଡିଲର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଗୋଦାମରେ ମାସ ମାସ ଧରି ମାଣ୍ଡିଆ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଉଳ ରଖିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବଣ୍ଟନରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଚାଉଳ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 243ଟି 8,41,126 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 55,200 ବସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ 27,600 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଟନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରୁ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଦାମରେ ରହି ଖତ ଖାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଟା ଯାଇନାହିଁ। ସେ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଖତ ଖାଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସାହାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବକେୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ସାହାରା ହାଉସିଂ ଏବଂ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ପୋରେସନ ନିବେଶକଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3.7 କୋଟି। ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ ବିଏନ୍ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କମିଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 138 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିବେଶକଙ୍କର 25,781 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସାହାରା ଭାରତରେ 18ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 1.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 334 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ସୀତାରମଣ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତିକ ଟଙ୍କା ସବୁ ସାହାରାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ
ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ସାହାଲା ପୋର୍ଟାଲରେ, ଯାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସ୍ତ ରହିବା ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର। ଅଗଷ୍ଟ 5 ସୋମବାର ଦିନ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଜଗତରୁ ଏକ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଆସିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ରାହାମ ଥ୍ରାପଙ୍କ 55 ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ 3 ଥର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 2010ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଭୂମିକାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବିୟୋଗ ପରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ରହିଗଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛି ଯେ, ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ରାହାମ ଥ୍ରୋପେ ଏବେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତାହା ଖବର ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଗ୍ରାହାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନିଜ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ ଏବଂ ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଭଳି ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ 100ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମ 6744 ରନ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଦାୟ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ, ନଦେଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବା ପରେ ତାହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜମି ମାଫିଆ କିମ୍ବା ଖଣି ମାଫିଆ ଯଦି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଓପି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିଥିଲା ପରିଚାଳନା ବୈଠକ କମିଟି। ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ହେବ ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କାନିଂ। ଶେଷ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ସମୁଦାୟ 6ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭିତର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଅବଗତ କରାଯିବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କାନିଂ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମିକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମି ଉପରେ ଯଦି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଏବେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା ଭାଉଚର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବଜେଟରେ 10,000 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାଶ ଭାଉଚର, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବେ ମହିଳା। ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ ଯେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଏକ ମୋଡାଲିଟି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ମତାମତ ନିଆଯିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ ଭାଉଚର। ଆଉ ଏହି କ୍ୟାଶ ଭାଉଚରରେ ମହିଳାମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବୋହୂର ନାକ କାଟିଲା ଶ୍ୱଶୁର। ଶ୍ୱଶୁର ନାକ କାଟିଲା ବୋହୂର, ଆଉ ବୋହୂ ସିଧା ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଶ୍ୱଶୁର ଆକ୍ରମଣରେ ବୋହୂର ନାକ କଟିଯାଇଛି, ଯାହା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁଝାଟିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଅମର ବେହେରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଛୁରାମୁଣ୍ଡରେ ବୋହୂର ନାକ କଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଝାଟ ଥାନାରେ। ଆଉ
କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଆଉ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି? ରାଗ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ରାଗ ବେଳେ କିଏ କଣ କରିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୁଁ ରାଗରେ ଥିଲି ଆଉ ମାରିଦେଲି। ଏପଟେ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାରିବାରିକ କଳିରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚୋଟ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗ ଯୋଗୁରୁ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଅପରାଧ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଆଉ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ବୋହୂର ନାକକୁ ସେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ। ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାର ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇପାରିବେ।